대한민국 영어 교육을 선도하는 덕스어학원. 덕스는 최상위 1%를 위한 대치동 넘버원 영어 논술 전문 어학원입니다. 12년 53단계 체계적인 학습 로드맵을 기반으로 영미권에서 가장 선호하는 보편적인 어학 학습 방식인 리터처 수업을 메인으로 합니다. 덕스의 메인 리터처 수업은 원서를 읽고 원어민 선생님과 심도 있는 디베이트, 에세이 라이팅, 프레젠테이션 등의 독후 처리를 통해 어휘력, 독해력, 구사력, 사고력, 문제 해결력, 추론력 등의 능력을 종합적으로 향상시킵니다. 여기에 한국관리 선생님의 학습 관리와 멘토링을 통해 학생이 자기주도적으로 학습하고 셀프 모티베이션 할 수 있도록 합니다. 덕스는 대치동을 비롯한 전국 교육 특구에서 지난 20년간 쌓아온 교육 노하우와 방대한 학습 데이터를 기반으로 대한민국 최상위 1% 유창한 이중언어자 양성에 최선의 노력을 다하고 있습니다. Widen children's knowledge through books. If students take part in our repeat system for 6 months to a year, their vocabulary and reading comprehension skills and fundamentally their fluency in English will improve, allowing them to take English essay classes. English essay classes at Dux adopt the most preferred conventional language learning method in English-speaking countries, particularly in the United States and in England. Improving structural reasoning and writing and speaking skills enable students to demonstrate the highest language abilities. First, students here at Dux will immerse themselves in select novels from Newbery Award-winning books, must-read classics, and foreign language high school or SCI recommended must-read books. Then, after they thoroughly discuss and debate the topic, the main characters, and the setting with the native teachers, students will write summary, theme, and debate essays. This English essay program at Dux is second to none. With just one literature class alone, students will engage in all 4 aspects of English language: reading, listening, speaking, and writing. Moreover, in the process of analyzing and discussing the story, the plot, the theme, the characters, and the setting, and then combining it all into an essay, students' analytical skills, critical thinking skills, and logical thinking skills will improve. This process significantly enhances students' speaking and writing skills. Students who read, discuss, and write essays about the novels they read every week will certainly have strong confidence in the English reading section of the College Scholastic Ability Test. Fluency is the basic competence required from students writing CSAT English. Many people assume that accuracy is important, but in fact, fluency is more important. The solution lies in English essay writing. Students who have been training to read English books every week here at Dux are able to analyze the text logically without difficulty. With this ability, they will demonstrate strength in the English reading section of the CSAT, which requires students to read many texts and solve problems within a limited time. So, when is this English essay learning most effective? Answer is simple. It is strongly advisable to get a head start when you're a year younger. The younger the student, the easier and more interesting their critical reading becomes, and eventually, they will be able to analyze and discuss academic and complex reading in the years to come with ease. The most genuine and effective way to foster outstanding bilingual is Dux's English Essay Program, which is at the forefront of English education in Korea. 덕스어학원의 커리큘럼은요, 모든 4대 영역이 골고루 있다라는 건 이미 다 익히 아시고 계실 거예요. 제가 사실 원장님들마다 좋아하는 커리큘럼은 다른데, 저는 평촌에서는 사실 없었던 노블책을 읽고 그 노블책에 대해서 글을 서머라이즈하고 그리고 나서 책 속에 숨겨져 있는 그 띠들을 찾아서 그거에 대해서 디스커션하고 그리고 디베이트 토픽을 찾아서 디베이트까지 할 수 있는
읽고 그리고 생각을 정리하고 그리고 프리젠테이션까지 할 수 있는 이 모든 것들을 다 갖춘 강력한 커리큘럼이라고 생각했습니다. 입학 상담을 하면서 학부모님들께서 그러시더라고요. 우리 아이를 위해 꼭 필요한 교육이었다고. 왜 이제 왔냐고 하실 만큼 덕스의 커리큘럼이 탄탄하다는 것과 덕스라는 브랜드가 경쟁력이 있다는 것을 동시에 알 수 있는 말씀이었는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 오픈 2개월 만에 700명 이상의 학생들이 테스트에 응시할 만큼 학부모님들의 반응은 뜨거웠고요. 3개월 만에 200명이 넘는 재원생이 등록을 했는데 덕스의 탄탄한 커리큘럼과 브랜드 파워가 개원 3개월 만에 이런 성과를 낼 수 있는 비결이었습니다. 덕스학원의 커리큘럼은 책을 읽고 학생들이 서로 토론하며 의견을 주고받고 이렇게 토론한 내용을 에세이 라이팅으로 정리해서 논리적이고 정제된 글쓰기 훈련을 할 수 있어서 최상위권 학부모님들이 정말 좋아하셨습니다. 대한민국 사교육 1번지 대치동, 그 치열한 곳에서 20년간 대치동의 깐깐한 학부모님들에게 인정받은 브랜드니 마포에서 성공한 게 아닐까요? 덕스의 브랜드 파워라면 마포 지역뿐만 아니라 전국 어디서든 성공할 수 있다고 생각합니다. 덕스의 커리큘럼은 좋아요. 남들이 따라할 수 없는 교재를 저만 쓸 수 있다는 거는 전 제일 큰 부분인 것 같아요. 본사에서는 이런 교재 연구에 대한 것들도 많이 정말 신경을 써서 노력을 하시는 것 같고, 그러다 보니까 교재에서 오는 전문성을 기반으로 커리큘럼이 사실 상당히 유기적으로 짜여져 있잖아요. 그러다 보니까 제가 커리큘럼을 잘 이해했을 때 교육에서 나올 수 있는 깊이감이 상당히 저는 만족스러웠습니다. 안녕하세요. 반드시 성공합니다. 덕스어학원 박희진입니다. 반갑습니다. 사전에 전화 상담을 통해 이미 많은 분들이 현재 학원을 운영 중이신 걸로 알고 있습니다. 현재 운영 중인 학원 사업 어떠신가요? 즐겁게 하고 계신가요? 제가 이 질문을 드린 이유는요, 우리 아이들도 그렇잖아요. 영어 공부 즐겁게 하는 아이들, 어떤 아이들인가요? 바로 잘하는 아이들이죠. 물론 성적이 기대만큼 나오지 않아도 영어를 즐기는 아이들이 있기는 합니다. 하지만 대부분은 본인이 잘한다고 느낄 때 더 즐겁고 또 즐겁게 할 때 성적도 잘 나오는 선순환 구조를 보이는 아이들처럼 사업도 그렇더라고요. 우리 원장님들도 즐겁게 학원 사업 하셨으면 좋겠고, 그러기 위해서 덕스와 함께 그 지역에서 1등 하시면서 성공하셨으면 좋겠습니다. 오늘 오신 분들, 덕스가 어떻게 학원 사업의 성공 파트너가 될 수 있을지, 그리고 학원 사업의 성공 전략이 무엇인지 궁금하셔서 오셨을 겁니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 바로 덕스의 성공 전략입니다. 이 덕스의 특별한 성공 전략이 특별하지만 누구나 할 수 있었고요. 그런데 그걸 누가 어떻게 하느냐에 따라서 정말 쉽고 빠르게 성공을 할 수도 있고, 아주 어렵게 오랜 시간을 들여서 성공의 근처까지 가다가 포기하는 경우도 많습니다. 자, 그러면 어떤 학원은 성공에 꼬리를 물고 덕스처럼요, 반면 어떤 학원은 정말 열심히 노력을 하는데 왜 이렇게 어려울까? 제가 그 비밀을 여기서 알려드리겠습니다. 자, 오늘 주제가 학원 사업의 성공 전략인데, 학원, 특히 초등학교, 중학교 아이들 대상 영어학원의 성공과 실패는 어디에 달려있다라고 보시나요? 많은 분들께 제가 이 질문을 드리면 보통 커리큘럼, 교재, 선생님이라고 많이 말씀하시는데, 제가 이 한 화면으로 보여드리겠습니다. 자, 대치, 마포, 평촌 쭉 나와 있는데, 저희 직영 캠퍼스를 제외한 우리 덕스어학원 탑10 안에 드는 캠퍼스들을 리스팅 해놨습니다. 이들의 성공의 공통점은 무엇일 것 같으세요? 자, 이들의 성공의 공통점은요, 바로 여기 있습니다. 자, 지금 지역들 보이시나요? 물론 이분들이 지역만 잘 찾아서 성공하시는 건 아닐 거예요. 하지만 좋은 브랜드를 이미 알아보셨고 그걸 선택하기로 마음을 먹으셨다면 그 다음에는 지역입니다. 자, 왜 사람 생각하는 거 다 똑같지 않나요? 나 갖고 싶은 거 쟤도 갖고 싶고, 내가 이거 여기서 해야지 라고 했는데 이미 덕스가 들어와 있고 그러잖아요.
자, 덕스학원 가맹 못하시는 제일 큰 이유는 내가 하고 싶은 지역에 이미 덕스가 들어가 있다라는 거예요. 즉, 성공의 공통점은 지역입니다. 그리고 지역과 함께 저희가 전제 조건으로 말씀드리는 게 바로 포지셔닝입니다. 자, 포지셔닝. 마케팅 용어지만 쉽습니다. 그냥 이미지, 이 한 단어로만 기억하세요. 자, 현재 학원을 운영 중이신 원장님들은 우리 학원의 이미지가 지금 나의 지역에서 어떤 포지션으로 각인되어 있을까? 저는 이 시간에 그 부분을 쭉 한번 생각해 보시면서 들어주시면 조금 더 유익한 시간이 되실 거라고 생각을 합니다. 자, 그럼 한번 보겠습니다. 자, 지금 이게 쭉 나와 있는 이분들이요. 40대 직장인부터 그리고 영유만 해보셔서 영유랑 어학원은 다르잖아요. 저는 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요. 라고 하셨던 원장님까지. 이분들이 다 현재 지금 덕스 어학원 가맹 원장님들이십니다. 그분들의 이전 히스토리예요. 이분들이요. 오픈하고 3개월이 되면 100명을 기본이고 연평균 180에서 250명을 유지하고 계십니다. 그러니까 제가 이걸 왜 보여드리냐면 저희가 이렇게 상담을 하다 보면 원장님들이 제일 많이 질문하시는 게 뭐냐면 제가 초등을 한 번도 안 해봤는데 혹은 제가 학원을 한 번도 운영해보지 않았는데 이게 가능할까요? 이 질문을 제일 많이 하세요. 정말 가능하다라고 말씀드리는 게 바로 이 덕스라는 브랜드와 지역을 잘 잡으시면 원장님들께서도 충분히 성공하실 수 있습니다. 자, 그 대표적인 예로 40대 직장인 사업이란 걸 이전에 한 번도 해보신 적이 없는 분이세요. 근데 이분이 오픈하고 한 달 동안 입학 테스트를 보고 100명 이상 만들어서 첫 수업을 시작하셨습니다. 그리고 60대 은퇴자, 이분도 결혼하시기 전에는 사회생활을 하셨지만 그 이후에는 아이만 키우셨고 학원 운영이나 티칭 경험은 없으셨어요. 그런데 지금은 이미 200명 이상의 학생들과 직원 수만 10명 이상을 두고 어엿하게 본인께서 1년, 2년 뒤를 계획 세우시고 지역 내에서 마케팅하시고 포지셔닝하는 그런 학원으로 확장을 고민하고 계신 분입니다. 자, 여러분들도 충분히 가능합니다. 그러면 이게 어떻게 가능하느냐? 자, 저는 이 200이라는 숫자를 띄웠습니다. 이 한 단어로 설명을 해드릴 수가 있겠는데요. 이 200은 어떤 것을 의미할 것 같으세요? 이 200명은요, 오픈 전에 입학 테스트를 예약하는 학생 수입니다. 자, 너무 행복할 것 같지 않나요? 앞서 보여드린 캠퍼스들이 개원 2, 3개월이 되면 모든 테스트가 조기 마감이 되고 여기 최단기 최대 인원 700명을 돌파했다라고 하는 곳은 서울 마포 캠퍼스였습니다. 마포, 평촌, 목동 이렇게 좋은 지역을 선담하시는 원장님들은 개원 후 2, 3개월이 되면 총 700명 정도의 학생들이 입학 테스트를 보게 되는 거죠. 자, 그러면 어떨까요? 아이들을 골라서 받으실 수 있습니다. 자, 제가 말씀드리는 거는 잘하는 아이들만 골라받는다는 게 아니에요. 저희 덕스가 소위 말해서 아이들을 좀 골라받긴 하거든요. 근데 잘하는 아이들이 아니라 정말 성실한 아이들을 골라서 받을 수 있는 겁니다. 그러니까 그런 아이들 좀 티칭 해보셔서 아시잖아요. 조금만 자기하고 맞는 것만 딱 넣어주면 진짜 내가 학원 사업하길 정말 잘했다 라고 희열을 느낄 정도로 크게 성장을 해주잖아요. 그런 좋은 씨앗들, 그런 아이들을 좋은 덕스라는 토양에 심으실 수 있는 겁니다. 이렇기 때문에 원장님들 결국에는 뭔가를 사셔야 합니다. 내가 중고등만 하고 있어서 초등 브랜드가 필요할 수도 있고요. 또는 내가 학원을 한 번도 운영해보지 않아서 브랜드가 필요할 수도 있고, 또는 지역 내에서 내가 정말 10년, 20년 정말 열심히 했는데 주변에서 단지 브랜드라는 이유만으로 나보다 훨씬 더 빠르게 성공하는 걸 보면서 브랜드를 갖고 싶다라고 생각하시는 분도 계셨을 겁니다. 뭔가를 만약에 사셔야 한다면 그 사는 가격의 값어치는 결국 이걸 거예요. 이걸 위해 사는 거죠. 물론 지역 내에서 내가 마케팅도 하고 홍보도 하지만 지역에서 아이들이 우리 학원으로 오고 싶게끔 만드는 힘, 그 힘은 바로 브랜드 파워입니다. 그런데 그 브랜드 파워와 지역이 만난다면 그런 거죠. 물길 가는 방향으로 노를 살짝만 저어도 앞으로 쭉쭉 나가는데 물길 반대 방향으로 가면 어떤가요? 열심히 노는 적고는 있긴 하지만 결국엔 뒤로 가잖아요. 그렇게 사업하지 않으셔도 된다는 겁니다. 자, 그럼 이게 어떻게 가능한가? 이것 때문에 그렇습니다. 이미지. 자, 초등영어 사업의 성공과 실패는 단연코 이미지에 달려 있습니다. 공감하시나요? 이거 초등을 경험해보지 않으셨으면 공감이 안 되실 수도 있어요. 중고등만 하시다가 초등으로 쓴맛을 보신 원장님들이 가장 많이 하시는 말씀이 도통 이해가 되지 않는다는 거예요. 내가 훨씬 더 오래 좋은 선생님들과 여러 가지 부가자료나 여러 가지 좋은 것들이 정말 많은데 왜 J학원, C학원, P학원 이런 것들이 지역에서 아이들을 다 쓸어 가냐는 거예요. 자, 그 비밀을 알려드리겠습니다. 자, 여기에 학원이 2개가 있습니다.
이분은 우리의 고객, 학부모님들인데 그분들의 머릿속에 이러한 키워드들이 떠오르는 학원이 있고 또 하나의 학원은 이러한 키워드들이 떠오르는 학원이 있습니다. 자, 원장님들, 만약에 똑같은 비용으로 어떤 하나를 구매하신다고 하면 둘 중에 어떤 것을 구매하시겠어요? 당연히 이쪽일 거예요. 그쵸? 이것을 사야 당연히 소비자가 많이 올 것 같으니까요. 내가 열심히 설득하지 않아도 소비자들이 여기는 영어 논술 최상위권 아이들이 다니고 고학년이 많이 가, 관리가 철저하대, 이것과 여기는 저학년 저레벨 기초 단계 파닉스 하는 애들이 시중 교재로 하는 곳이래, 당연히 여기서 확 오시는 게 있을 겁니다. 그런데 이 둘의 차이는 바로 이미지라는 겁니다. 자, 왜 이미지냐면요, 이것 때문에 그렇습니다. 자, 초등영어 시장을 하나의 그림으로 정리했습니다. 이렇게 피라미드로 정리를 해보면 가장 아래에는요, 영어 유치원 아이들이 영어를 처음 시작하는 단계에서 접하는 곳들이 있습니다. 그리고 그 다음에는 저학년 저레벨 아이들이 다니는 학원, 그리고 그 다음에는 지역 내 대형 프랜차이즈 학원들이 있을 거예요. 자, 그리고 단언컨대 그 지역에 덕스어 학원이 있다면 이 학원 구조의 피라미드의 가장 꼭대기에는 덕스어 학원이 있습니다. 자, 근데 이걸 제가 오늘 왜 보여드리냐면요, 여기서 학생들의 이동 방향에 대해서 말씀드릴 건데 오늘 이것만 알고 가셔도 됩니다. 자, 학생들이 학원을 이동할 때 이렇게 우상향 할까요? 아니면 우하향 할까요? 혹시 대형 프랜차이즈 다니다가 영유 또는 저학년 저레벨 학원으로 이동하는 아이들 보신 적 있나요? 아마 한 번도 보신 적 없으실 거예요. 그리고 이 대형 프랜차이즈 안에서도 계층이 세세하게 나눠져 있죠. 그냥 당연히 우리의 소비자들의 머릿속에는요, A 학원 갔다가 J 학원 갔다가 C 학원 갔다가 대치동 덕스 간다, 이런 생각을 다 가지고 계세요. 실제로 덕스 학원이 오픈 설명회를 하고 테스트를 보면 한 100명의 아이들이 입학 테스트를 보는데요, 그 100명의 아이들 중에 80명은 제가 말씀드린 다 이쪽에서 넘어옵니다. 자, 우리의 소비자는 반대 방향으로는 절대 가지 않습니다. 왜 그러냐면 우리의 소비자들, 즉 초등시장의 특징 때문에 그렇습니다. 자, 초등시장의 특징 첫 번째, 시험이 없습니다. 그러니까 중고등처럼 중간고사, 기말고사 이렇게 시험을 보면서 지금 우리가 학원에서 배우는 것을 잘 하고 있는지 학부모님들이 뭔가 공식적으로 피드백을 받을 만한 것들이 없습니다. 그래서 뭘 하죠? 어떤 시험을 보죠? 다른 학원의 시험을 보죠. 다른 학원의 레트를 보고 현재의 학원에서 아이가 잘 성취하고 있는지를 판단을 합니다. 실제로 대치동 덕스학원 같은 경우에는 한 달간 입학 테스트를 보는 인원이 약 한 100에서 150명 정도, 시즌에는 한 200명 정도가 한 달 동안 시험을 봅니다. 자, 그러면 우리 직원들이 그럴까요? 이 아이들이 전부 덕스 합격하면 다 다니려고 시험을 보는구나. 아니요, 절대 그렇게 생각하지 않아요. 네, 이 중에 절반은 그냥 실력 점검하러 왔구나 라고 이미 알고 있습니다. 자, 그런데 여기서 중요한 건 뭐냐면요, 자기 자녀의 실력을 확인하기 위해서는 더 낮은 레벨의 학원에 가서 시험을 보지는 않는다는 겁니다. 더 높다고 생각하는 학원에 가서 평가를 받고 싶어 하십니다. 이게 바로 이미지예요. 시장 내에서의 포지셔닝 선정의 중요성을 보여주는 거죠. 자, 초등시장의 두 번째 특징은 학부모님들의 경험 부족입니다. 그러다 보니까 그런 거 느껴지지 않으세요? 원장님들이 이제 상담을 하실 때 첫 아이가 중등이나 고등인 초등 학부모님과 첫 아이가 초등인 학부모님 중에서 어느 쪽이 소위 말해서 대화가 더 잘 통하세요? 당연히 전자일 거예요. 그 이유는 이 초등이 처음인 소비자는 본인도 지금 배워가는 과정에 있거든요. 그러다 보니까 경험이 부족하면 우리가 의심이 생길 수밖에 없습니다. 그게 나쁜 게 아니라 만약에 우리가 처음 보는 브랜드의 물건을 구매한다고 할 때 이건 믿을 만한 브랜드인가? 내가 사용해도 괜찮은가? 문제가 없을까? 고민하고 의심하지 않으시겠어요? 저는 정말 그 합리적인 의심을 말씀드리는 겁니다. 자, 그래서 초등 학부모님들은 경험이 부족하기 때문에 이미지를 보고 학원을 선택하게 됩니다. 자, 그러다 보니까 이런 보여지는 이미지, 학원의 전경이라든지 아니면 그 학원이 사용하는 교재라든지 이러한 보여지는 부분이 중요합니다. 한 예로 보여드릴게요. 이 책은 몇 학년, 몇 레벨이 사용할 것 같으세요?
여기 3.1은 초등학교 1학년 2월달, 그리고 여기 4.3은 초등학교 2학년 정도가 보는 책입니다. 그런데 어떻게 보이세요? 약간 중학생들이 보는 뭔가 되게 심오한 철학책처럼 보이지 않으세요? 자, 이러한 이미지가 우리의 소비자들로 하여금 여기는 내가 길게 우리 아이를 맡겨도 되겠다라는 생각을 들게 합니다. 자, 우리 소비자도 가능한 뭘 바꾸고 싶어 하지 않아요. 믿을 수 있는 곳에서, 비전이 있는 곳에서 길게 하고 싶거든요. 자, 이러한 소비자들의 특징은 시장 내에서의 학원의 위치, 즉 포지셔닝을 결정하게 합니다. 자, 그렇다면 저 이미지 포지셔닝을 만드는 건 너무 중요하지만 그 적용 시기는 언제가 좋을까? 분명히 말씀드리지만 개원 전 승패를 보셔야 합니다. 이미 학원을 다 만들어 놓고 시장 내에서 우리 학원의 이미지를 다 소비한 다음에는 사실 그때 교재나 커리큘럼, 강사 이런 것들이 바뀐다고 쉽게 이미지가, 포지셔닝이 바뀌기는 어렵습니다. 자, 그리고 포지셔닝의 핵심 전략은 첫 번째는 차별화입니다. 교육에 있어서 대한민국에서 대치동이라는 것 제외하고 그것 이상으로 차별화된 이미지가 있을까요? 없을 거예요. 자, 이 대치동 이미지 하면 사실 우리 원장님들도 나도 그거 내 지역에서 한번 해보고 싶다. 그리고 우리 소비자들도 나도 대치동까지 가지 않아도 우리 학원에서 그런 교육을 받을 수 있다면 너무나도 좋겠다 라고 생각을 합니다. 자, 그리고 두 번째는 경쟁력입니다. 교육업체의 경쟁력은 뭘까요? 교재, 커리큘럼이에요. 아무리 덕스가 혹은 대치동의 브랜드들이 이 경쟁력, 강력한 커리큘럼이 없다면 이미지 하나만으로는 성공할 수 없습니다. 우리 소비자들이 얼마나 똑똑하신데요. 진짜 경쟁력 있는 콘텐츠가 뒷받침이 되어야 이미지도 비로소 설득력을 갖게 됩니다. 자, 그리고 마지막으로는 그러한 커리큘럼이 얼마나 일관성 있고 체계적으로 쭉 구성이 되어 있느냐는 겁니다. 예를 들면 덕스학원의 경우는 12년 53단계로 학습하는 그 커리큘럼이 일관성 있게 이어지면서 소비자에게 장기적인 비전을 지속적으로 각인시켜주는 거죠. 그래서 다시 한번 강조를 드립니다. 학원 사업의 성패는 결국 이미지에서 시작됩니다. 우리 학원이 시장에서 어떤 위치에 서 있을 것인지, 소비자에게 어떤 첫인상을 줄 것인지 이것을 개원 전에 명확하게 설정하셔야 합니다. 그래서 대치동의 많은 학원들은요, 최상위권을 먼저 선점하고 이후에 확장을 합니다. 그 대표적인 게 우리 센텀 캠퍼스죠. 대치동이 아니어도 이게 지역의 교육 특구만 가셔도 똑같은 혜택을 누리실 수 있습니다. 한번 보실게요. 이 그래프가 센텀 캠퍼스가 오픈한 이후에 9개월 동안 레벨별 학생의 증가 비율을 보여주는 그래프입니다. 자, 보시면 오픈 초기에는 최상위권이 절반 이상이죠. 하지만 9개월이 지나면 최상위권의 확장 비율보다는 상위권, 중위권, 하위권 아이들의 확장이 훨씬 더 크게 되었습니다. 이유는 뭘까요? 답은 아주 간단합니다. 최상위권이 한정되어 있어요. 그런데 제가 정말 자신 있게 말씀드리는 거는 센텀 캠퍼스에서 데리고 있는 최상위권이 센텀 지역 전체 최상위권의 한 7-80%는 저희가 데리고 있습니다. 자, 그러면 결국 우리 학원을 먹여 살리는 건 사실은 중위권, 하위권 학생들입니다. 우리 학원의 위상을 더 높게 해주고 우리 학원의 로열티를 가지고 와주는 소비자는 사실은 중위권, 하위권이에요. 그런데 왜 최상위권을 선점해야 하느냐? 그 이유는 하나입니다. 우리 소비자는 이미지를 보고 가기 때문에 그래요. 어떤 지역이든 들어가서 최상위권 학생들을 먼저 선점하면 그래프가 이렇게 변화합니다. 얼마 전 오픈한 덕스 가맹 원장님께서 저희 이전에 덕스 학부모님이셨는데 첫 오프닝 인사 때 이러시더라고요. 내가 왜 덕스를 선택했느냐 라고 했을 때 1등이잖아요. 대치동 1등이고 부산 센텀에서 1등이고 그러면서 그러시더라고요. 우리 아이는 사실 1등이 아니에요. 그런데 거기 가면 1등으로 만들어줄 것 같은 그 느낌, 그게 바로 이 그래프 변화의 핵심입니다. 자, 그래서 단 한 그룹이라도 최상위권을 확보하면 지배형 학원이 되실 수 있는 거예요. 왜냐하면 소비자는 잘하는 최상위권을 보고 이동하기 때문이죠. 실제로 학원 성공의 핵심은 보여지는 부분이 굉장히 큽니다. 초등 영어 학원이기 때문에 그렇습니다. 저희 교재 보시면 가장 그 비주얼을 강력하게 보여주는데 좀 어려울 것 같고 노블하고 고급스럽고 이런 것들이죠. 그래서 이건 당연히 고학년 최상위 아이들이 할 거야 라고 생각하는 그 탑 이미지, 기존의 덕스 이미지를 우리 지역에 그대로 가져가시게 만들어 드릴 겁니다. 근데 여기서 우리가 한 가지 간과하면 안 되는 게 있어요. 노블하고 고급스럽고 최상위권 이미지 너무 좋은데요. 실제 내용도
진짜 어렵기만 하면 애들이 안 합니다. 혹시 학원 현장에서 느껴지지 않으세요? 이전에는 학습이 어려우면 학부모님들이 선생님을 붙이셨거든요. 아니면 본인이 끼고 어떻게든 만들어서 보내셨어요. 그런데 요즘에는 아이들이 아직 힘들다고도 말 안 했거든요. 근데 자녀가 힘들어 보이는 공부를 앉아서 하고 있는 것만 봐도 부모님들이 괴로워하고 속상해서 본인들이 못 견뎌서 그만두시겠다라고 먼저 말씀하시는 경우도 있습니다. 자, 그렇기 때문에 학습은 쉽고 재미있으면서 아이들에게 동기부여가 되는 그런 프로그램이어야 합니다. 그게 바로 덕스어학원의 커리큘럼입니다. 아이들이 성취감을 느끼고 영어 실력을 3배 빠르게 향상시켜주는 그 프로그램이죠. 그 비밀은 다음 순서에서 설명해 드릴게요. 자, 제가 아까 핵심 전략 말씀드린 것 중에 가장 마지막 키워드가 일관성이었습니다. 자, 원장님들께서 가장 고민하시는 게 그거 아닌가요? 시중에 좋은 책이 얼마나 많아요. 그래도 솔직히 그 좋은 책 1년만 쓰면 더 이상 쓸 라인업이 없거나 그 윗레벨이 없거나 아니면 나도 쓰고 쟤도 쓰고 해서 비교당하거나 아니면 책이 단종되거나 그럼 나는 또 새 책을 다시 찾아야 되고, 그런데 그런 것들 없이 파닉스부터 토플 레벨까지 일관성 있게 12년 53단계가 준비되어 있으면 원장님이 학원을 운영하는 걸 편안하게 하시는 것은 물론이고요, 우리의 소비자가 내가 이걸 하면 다음에 이렇게 되겠구나 라고 예측할 수 있게 해줍니다. 그 힘은 굉장히 강력해집니다. 이게 바로 강력한 포지셔닝을 구축하는 거고, 최상위 학원, 최상위 프로그램이라는 그 강력한 이미지를 우리의 소비자들의 머릿속에 각인시켜서 학원 확장의 핵심이 됩니다. 정말 이것만 기억하셔도 돼요. 덕스 안 하셔도 이것만 기억하시면 되는데, 덕스 하시면 이게 자동으로 되는 거죠. 자, 그러면 실제로 우리 학원들은 어떻게 하는가를 살펴보면 대치동에 얼마나 많은 학원들이 있겠어요. 이건 대치동뿐만 아니라 전국의 학원 구조를 다 보여줍니다. 한 가지 독특한 건요, 아이들의 실력과 우리의 소비자가 생각하는 학원의 위상은 비례한다는 거죠. 그래서 대치동의 영리한 학원들은요, 아이들이 사실은 여기 중위권 하위권에 얼마나 많은 아이들이 있습니까? 근데 여기에 정말 아이들이 많지만 대치동의 그 영리한 학원들은 기획팀, 전략팀, 마케팅팀 총동원해서 학원의 위치를 여기에 위치를 시킵니다. 저희 덕스도 그랬어요. 20년 전에 포지셔닝을 만드는 작업을 했던 거죠. 그런데 그 20년 전의 1년이 지금 덕스가 지역에 들어간다라고 맘카페에 글 하나만 올리면 하루에 100명씩 입학 테스트를 신청하게 만드는 그 힘을 만들어주기 위해서 그 1년의 작업을, 포지셔닝을 만드는 작업을 했던 겁니다. 20년 전에. 자, 그리고 말씀드린 것처럼 학원의 확장은 무조건 탑다운으로 이루어진다는 거죠. 고학년에서 저학년, 고레벨에서 저레벨, 이렇게 확장이 되는 거지, 내가 저학년 저레벨 아이들을 데리고 열심히 가르쳐서 이 아이들과 함께 같이 여기로 올라가야지? 아니에요. 우리는 그대로 남고 아이들만 갑니다. 아이들만 떠나고 우리 학원은 그 자리에 그대로 남아요. 그러면 우리 학원에 또 어떤 아이들이 찾아올까요? 저학년, 저레벨 아이들이 오는 거죠. 이걸 반복하다 보면 우리 원장님들께서 그러세요. 밑 빠진 독에 물 붓게 하는 것 같다고. 자, 앞에 센텀 캠퍼스에서 예로 보여드린 것처럼 최상위권을 먼저 선점하신 후에 중하위권을 확장시키는 겁니다. 자, 그럼 정리하겠습니다. 학원 사업의 성공은 무엇에 달려있는가? 첫 번째, 포지셔닝입니다. 대치동 영어논술 넘버원 덕스어학원. 가맹 가능한 브랜드 중 이만한 시장 포지셔닝을 가진 곳은 이제 없습니다. 두 번째, 역대급 포지셔닝에 지역까지 더해지면 그 파급력은 훨씬 더 커집니다. 자, 덕스 가맹본부가 추천하는 특 A급 지역들입니다. 자, 오늘 이 두 가지를 다 선점하세요. 그러면 원장님들의 비즈니스 300% 성공합니다. 앞에 보셨던 가맹원 원장님들처럼요. 무언가를 사셔야 한다면 덕스를 사세요. 그래서 시장 내에서 이미 저희가 만들어 놓은 이미지, 그 브랜드 파워를 그대로 가져가셔서 쉽고 빠르게 그리고 즐겁게 성공하시고 확장하시기를 진심으로 기원합니다. 안녕하세요. 덕스어학원 가맹사업부 총괄팀장 서희은입니다. 앞서서 저희 마케팅 전략에 대해서 좀 들으셨습니다. 거기에 저희는 커리큘럼 얼마나 탄탄한지 좀 보여드리려고 나왔습니다. 제가 원장님들께 커리큘럼에 대해서 좀 설명드리기 전에 먼저 좀 질문을 하나 드리려고 합니다.
지금 영어 교육의 트렌드, 단어를 좀 바꿔보겠습니다. 영어 교육의 대세, 무엇이라고 생각하시나요? 지금 현재 교육 흐름에서 제일 중요한 영어 교육의 키워드 하나만 좀 말씀드리겠습니다. 네, 바로 서술형입니다. 서술형이 중요한 이유 두 가지 간단하게 조금 짚고 넘어가려고 하는데요. 첫 번째는 이 서술형 내신입니다. 지금 현재 중학교, 고등학교에서 서술형 문제들이 점점 더 증가를 하고 있고요. 중학교에서 전 과목이 다 서술형으로 진행되는 학교들도 점점 늘어나고 있습니다. 게다가 수능도 이제 논술, 서술형으로 보겠다라는 얘기도 지금 논의가 되고 있습니다. 그만큼 앞으로 서술형이 점점 더 중요해지고 있는 상황입니다. 두 번째는 바로 이 대학별 고사입니다. 대학별 고사라고 하면 결국은 논술과 구술을 얘기를 하는 걸 텐데요. 지금 서울대학교에서는 논술 전형을 강화하겠다라고 발표를 한 상황이고요. 그리고 작년 입시에서는 7년 만에 고대에서 논술 전형을 부활했습니다. 그 외에 세 곳에서도 더 신설이 됐고요. 그리고 올해 입시에서는 조금 더 증가를 한다라고 지금 보여지고 있습니다. 그만큼 서술형이 지금 굉장히 중요한 상황인데요. 최근에 우리 가맹 계약을 하시고 오픈을 하신 원장님께서는 그 지역에서 고등부 입시를 꽤 오래 하시면서 교육 전문가로서 또 정평이 나 계신 분이셨습니다. 입시를 계속 하면 할수록 이 영어 논술 앞으로 점점 더 중요해질 거라는 거를 알게 되셨다고 하시면서 그 지역에서 초등학생들부터 영어 논술을 준비시키고 싶다라고 하시면서 저희 쪽으로 문을 두들겨 주셨고요. 지금 굉장히 성공적으로 캠퍼스를 운영을 하고 계십니다. 그렇기 때문에 앞으로 이 영어 논술 하시는 분들 돈 버실 겁니다. 근데 이 영어 논술 생각만 해도 너무 머리 아프지 않으세요? 굉장히 이 커리큘럼 짜는 거 쉽지 않은 일인 거 다들 알고 계실 겁니다. 그렇기 때문에 저희 덕스 어학원이 다 만들어 놨습니다. 다 가져다가 쓰시기만 하면 됩니다. 그래서 저희가 다 만들어 놓은 커리큘럼 좀 보여드리겠습니다. 우리 아이들이 단어 학습을 할 수 있는 보캐블러리, 그리고 리스닝에 해당되는 리스닝 컴프레hen션과 CNN 뉴스 청취, 그리고 리딩 컴프레hen션을 할 수 있는 리딩, 그리고 그래머와 라이팅 이론 수업, 그리고 스피킹에 해당되는 프레젠테이션, 그리고 제일 중요한 영어 논술을 할 수 있는 독서 프로그램까지 이렇게 모든 영역이 다 준비되어 있습니다. 당연히 이 영역들로, 이 교재들로 4대 영역을 골고루 다 탄탄하게 가져갈 수 있고요. 이 모든 과정들이 12년 53단계로 구성되어 있기 때문에 전국 최다 학습량이라고 자부할 수 있습니다. 네, 이거는 제가 좀 자랑을 하려고 가지고 왔습니다. 저희 덕스어학원에 처음 입학했던 학생이 입학 시험에서 작성한 시험지입니다. 지금 보면 단어 3개밖에 작성을 하고 있지 못하고 있죠. 이 친구가 6개월 만에 어떻게 되었는지 좀 보여드릴게요. 이렇게 달라졌습니다. 어떠세요? 저는 이걸 감히 기적이라고 좀 말씀드리고 싶습니다. 사실 라이팅을 지도해 보신 분들은 이게 얼마나 대단한 일인지 분명히 아실 거예요. 당연히 자세히 보면 6개월밖에 학습하지 않았기 때문에 매우 어려운 단어를 사용하거나 매우 퀄리티 있는 어려운 문법들을 사용하면서 문장을 구성하고 있지는 않습니다. 하지만 영어로 이렇게 단어 3개밖에 작성하지 못하던 친구가 한 바닥을 다 꼼꼼히 채워서 작성할 수 있을 정도로 상상할 수 있었다라는 거, 이거 굉장히 대단한 일인 거 아시는 분들은 다 아실 거라고 봅니다. 이 정도 되시면은 왜 그렇게 다들 대치동 하는지 조금 감이 좀 오실 것 같은데요. 사실 제가 대치동에 많은 학원들이 하루에도 몇 개씩 없어지고 그리고 다시 또 생겨나고 하는 이 치열한 상황에서 대치동에서 그래도 살아남는, 지금까지 성공적으로 살아남아서 운영이 되고 있는 학원들을 보면 바로 이 예습 시스템이 얼마나 갖춰져 있느냐 없느냐에 따라서 롱런할 수 있는 학원인지 아닌지를 조금 보여줄 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 저희 덕스어학원도 예습 프로그램을 활용하고 있습니다. 저희 덕스어학원의 예습 시스템은 좀 특별합니다. 저희는 이것을 리핏 시스템이라고 하는데요. 우리 덕스어학원의 학생들은 단어를 먼저 학습을 합니다. 그렇게 학습한 단어들이 3개월, 6개월 후에 리스닝과 리딩 컴프레hen션에서 등장을 하게 만들어 놨습니다. 그렇기 때문에 우리 학생들은 적어도 단어 때문에 읽거나 듣지 못하는 일이 없도록 만들어 놨고요. 이렇게 반복한 단어들을 활용해서 우리 학생들은 쓰고 말하는 데 활용을 하게 됩니다. 당연히
당연히 수업 시간에 자신감 있게 참여를 할 수가 있고요. 그 자신감이 또 앞으로 학습할 수 있는 또 힘을 주게 됩니다. 제일 안 좋은 케이스는 이렇게 보캐블러리와 리스닝 그리고 리딩 컴프레hen션 각각 학습하는 이것이 가장 사실 안 좋은 케이스입니다. 원장님들 오늘 이 자리에서 덕스 어학원 감행하지 않으시더라도요, 이 리핏 시스템만 각 캠퍼스에 적용해 보신다면 지금보다 절반은 성공하실 수 있습니다. 근데 왜 절반만 성공하시려고 하시나요? 덕스 어학원과 함께 하시면 3배 빠르게 성공하실 수 있습니다. 우리 학생들도 더 쉽고 빠르게 영어 실력을 향상시킬 수 있습니다. 이쯤 되시면 원장님들께서 가장 많이 하시는 질문이 있습니다. 과연 할 수 있을까? 누굴까요? 바로 저희 원어민 선생님들입니다. 예전에는 원어민 선생님들한테 교재만 던져줘도 선생님들이 알아서 교재 연구도 하고 티칭 방법도 개발을 했다면 지금 MZ 선생님들은 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 저희 덕스어학원에서는 이렇게 티처스북을 만들었습니다. 각 문제의 선지마다 이게 왜 답인지 답이 아닌지까지도 자세하게 기술을 해놨기 때문에 말 그대로 글씨만 읽을 수 있다면 전문가처럼 수업할 수 있도록 이렇게 만들어 놨습니다. 네, 이거는 아이들이 논술을 할 수 있는 논술 가이드입니다. 아이들과 책을 분석하기 위해서 어떤 부분을 질문을 통해서 책을 분석하고 아이들의 답변을 끌어내야 되는지 이런 것들이 제공이 되고 있고요. 그 토론은 몇 분까지 몇 분 정도 진행을 해야 되는지까지도 이렇게 표기를 해주고 있습니다. 뿐만 아니라 이렇게 저희 홈페이지에 제공되는 또 자료들이 있습니다. 여기에는 뭐 답지라든지 여러 가지 있지만 또 중요한 거 같은 속도로 선생님들이 수업할 수 있도록 레슨 플랜까지도 이렇게 제공이 되고 있습니다. 이쯤 되시면 걱정하셨던 원어민 선생님들에 대한 고민은 조금 해결이 되셨을 거라고 봅니다. 정말 선생님의 이런 준비들을 할 수 있는 최소한의 관리를 해주신다면 선생님들 다 동일한 퀄리티로 수업하실 수 있습니다. 그리고 이제 두 번째로 많이 하시는 또 걱정이 있으십니다. 이번에도 할 수 있을 건데요. 누굴까요? 이번에는 바로 우리 학생들입니다. 우리 지역엔 이렇게 조금 논술을 할 수 있을 만한 학생들이 많지 않은데 우리 지역에서 이게 승산이 있을까라고 걱정하시는 분들도 좀 계실 것 같고요. 우리 친구들이 우리 지역의 학생들이 어려워하지 않을까라고 걱정하시는 분들도 분명히 계실 겁니다. 네, 이거는 저희 스피킹을 하는 프레젠테이션 교재입니다. 레벨이 어느 정도 탄탄하고 잘 되어 있는 친구들 같은 경우는 이렇게 자유 주제를 주어도 자유자재로 본인이 스크립트를 작성하고 또 발표를 할 수 있는 능력이 있습니다. 하지만 이제 막 문장 쓰기를 시작하거나 스스로 학습을 할 수 없는 학생들을 위해서 이렇게 교재가 준비가 되어 있는데요. 주제에 대한 스크립트를 쓰기 전에 먼저 생각을 할 수 있는 이렇게 팁을 제공을 하고 있습니다. 그런 친구들 많이 보셨을 거예요. 내가 문장을 쓸 수 있지만 글을 어떻게 시작해야 되는지 무슨 말을 해야 되는지 몰라서 그냥 멍 때리고 있는 친구들 많이 보셨을 겁니다. 그것들을 위해서 이렇게 팁을 주고 도움을 주고 있고요. 그리고 정확한 문장을 활용해서 이렇게 스크립트를 쓸 수 있도록 샘플 스크립트가 제공이 되고 있습니다. 그러면 내가 앞서 질문에 답변했던 내용들을 이 블랭크를 채워서 완전한 스크립트를 작성을 해서 암기 후 발표를 하게 됩니다. 그리고 나서 여기서 끝이 아닙니다. 내가 아까 했던 질문들을 풀 센텐스로 정확한 문장으로 다시 한번 작성을 해보고 그리고 나서 이제는 마지막으로 정말 나만의 스크립트를 작성해서 발표를 하고 있습니다. 제가 이거를 보여드리는 이유는 단순히 우리 학생들, 우리 덕스어학원이 낮은 레벨부터 높은 레벨을 할 수 있는 교재를 다 만들어 놨습니다 라는 걸 말씀드리고자 가지고 온 건 아닙니다. 같은 영역이라도 각 학습자의 난이도나 그리고 연령대에 맞춰서 커리큘럼을 다르게 접근하고 있다는 게 저희 덕스어학원의 가장 백미라고 볼 수 있을 것 같습니다. 분명 그런 생각 하실 겁니다. 이런 문장 쓰기도 아직 안 되는 친구들 우리 지역에 너무 많은데 당연히 버리고 갈 수 없습니다. 파닉스부터 그리고 이제 파닉스가 막 끝나서
문장 쓰기를 시작해야 되는 친구들 너무 많습니다. 그렇기 때문에 그 친구들을 다 흡수할 수 있는 저희 수익을 극대화할 수 있는 펜덕스를 소개해드리고자 합니다. 덕스 어학원의 펜덕스는 덕스의 프로그램이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 더 낮은 학년 그리고 더 낮은 레벨의 학생들을 위한 프로그램이고요. 이것들은 알파벳부터 중학교 레벨까지 흡수할 수 있는 프로그램이라고 보시면 될 것 같습니다. 지금 이렇게 펜덕스도 마찬가지로 리딩 컴프레hension, 리스닝, 스피킹, 라이팅 그 다음에 4대 영역을 골고루 다룰 수 있는데 이 밑에 보이시는 영상처럼 이렇게 AI를 통해서 아이들이 더 쉽게 학습을 할 수 있도록 이렇게 만들어 놨고요. 여기에 펜덕스의 가장 큰 장점은 사실 운영이 쉽다라는 겁니다. AI 학습을 통해서 각 학생들이 어떤 단계까지 학습을 했는지 관리하시는 선생님께서 한눈에 다 확인하실 수가 있고요. 그리고 그 아이의 그 학생의 결과를 또 이렇게 보실 수가 있습니다. 그래서 틀린 문제가 뭔지 그리고 그 학생이 이번 주에 리뷰해야 되는 파트가 어떤 것들인지를 이렇게 선생님들께서는 노력하지 않으셔도 시간을 많이 투자하지 않으셔도 한눈에 보실 수가 있고요. 사실 이제 학원 운영하시면서 제일 많이 시간이 많이 소요되고 그리고 공을 많이 들여야 되고 그만큼 또 중요한 거 바로 이 리포트 카드일 겁니다. 이 커멘트를 쓰는데 시간이 굉장히 많이 소요되는 거 제가 알고 있거든요. 저희가 2년간 학습한 학생이 단 한 번도 이 커멘트가 겹치지 않는다는 피드백을 받을 정도로 굉장히 방대한 양의 커멘트를 또 저장을 해놨기 때문에 AI 학습을 기반으로 한 이렇게 리포트까지 한 페이지로 또 출력을 해서 학생들에게 제공을 할 수가 있습니다. 펜덕스도 알파벳부터 수능 난이도까지 모든 커리큘럼은 제공이 되고 있습니다. 하지만 덕스에서 펜덕스를 도입을 할 때는 파닉스나 LM 기초반 문장을 이제 막 학습하는 기초반 위주로 학습을 클래스를 오픈하고 학습을 시키고 있습니다. 저희가 평균적으로 덕스에서 펜덕스를 도입했을 때 총원의 한 20% 학생들이 증가를 했고요. 여기서 중요한 거는 매출도 20% 동일한 수치로 증가를 했다라는 겁니다. 학생 수가 20% 증가를 했으니까 당연히 매출도 20% 상승하는 거 아닌가라고 생각하시는 분들 계실 텐데요. 파닉스 클래스 혹시 주변에서 얼마 받는지 좀 알고 계시나요? 제가 가장 낮게 책정된 금액으로 본 거는 15만 원 정도였습니다. 월에 15만 원이었고요. 실제로 태권도 학원을 다니면 파닉스를 떼게 해준다라고 홍보하는 태권도 학원도 본 적이 있습니다. 그만큼 파닉스나 기초 단계에서의 수강료는 덕스의 그 수강료만큼 받을 수 없습니다. 하지만 덕스에서 파닉스를 하는 혹은 LM 기초반을 하는 친구들은 그만큼의 금액을 지불할 용의가 있고요. 그 덕스에서 논술을 할 것들을 기대를 하고 보내시는 거기 때문에 동일한 수강료를 받고 있습니다. 덕스 어학원과 마찬가지로 펜덕스도 어학원, 프랜차이즈 어학원입니다. 그렇기 때문에 가맹비가 별도의 2,200만 원이 있습니다. 하지만 오늘 이렇게 설명회를 참석해 주신 원장님들께는 저희가 무료로 제공을 해드릴 예정입니다. 안 하실 이유가 없겠죠. 네, 이렇게 덕스부터 펜덕스까지 모든 학생들을 또 아우를 수 있는 커리큘럼이 준비되어 있습니다. 다시 처음으로 좀 돌아가서 마무리하겠습니다. 저희 처음에 드렸던 영어 교육의 대세 무엇이라고 생각하시나요? 바로 덕스 어학원입니다. 펜덕스와 덕스 어학원을 활용한 파닉스부터 토플 레벨까지 탄탄하게 짜여진 커리큘럼과 지금 영어 교육의 트렌드인 이 영어 논술 이 두 가지 가지고 원장님들께서는 더욱 쉽고 빠르게 성공하시길 기원합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘 초고3에 대해 소개드릴 가맹사업부 김진영 팀장입니다. 네, 초고3이란 초등학교 6학년 때 고3 수능 수준의 문법, 서술형, 리스닝을 마스터한다는 슬로건 아래 설계된 학습 프로그램입니다. 앞서 말씀드렸던 입시의 변화와 상반된 변화 또한 존재하는데요. 자, 첫 번째로 내신에서는 고교학점제가 시행되면서 9등급제가 5등급제로 변화가 되는데요. 이때 주요 과목은 절대평가, 상대평가가 함께 표기가 됩니다. 둘째,
수능에서는 선택 과목이었던 우리 탐구 과목이 공통사회, 공통과학으로 통합되면서 수능의 변별력이 하락하고 있고요. 자, 셋째, 수시에서는 학생부 전형에서 비교과 활동이 축소되고 자소서가 폐지되고 있습니다. 네, 결국 이 세 가지 변화는 내신의 중요성이 상승하고 있음을 보여주는데요. 자, 이에 대한 소비자의 불안감을 잠재우고 이제 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 덕스가 준비했습니다. 초고3은 중등 수준부터 고3 수능 수준까지 촘촘한 레벨링을 기반으로 만들어졌습니다. 자, 학생들이 지금 학습하고 있는 수준이 몇 학년 수준의 개념인지를 직접 확인할 수 있게끔 이런 식으로 명확히 표기를 해놓았고요. 리스닝도 마찬가지로 지금 풀고 있는 문제가 몇 학년 수준인지 그리고 어떤 문항들을 변형했는지를 직접 확인할 수 있습니다. 자, 이를 통해 직접 학습을 한 학생들도 수준을 파악할 수가 있고요. 이를 통해서 성취감을 형성할 수 있습니다. 초고3은 가정에서의 학습 후 학원에서 체크 관리받는 시스템으로 운영됩니다. 가정에서 동영상 강의를 시청하며 스스로 학습을 진행한 뒤 문제풀이를 통해 그 개념을 마무리하게 됩니다. 학원에 와서는 선생님과 함께 채점을 진행하게 되고요. 이때 틀렸던 문항은 오답노트 페이지를 통해 직접 정리를 하면서 결과를 정리하게 됩니다. 네, 초고3 교재를 통해 학생들은 자신감을 갖고 학습에 대한 동기부여를 얻게 됩니다. 하루 10분간의 영상 강의 시청과 문제풀이를 통해 학습 습관을 잡게 되며 이를 통해서 학습 지속성을 얻게 됩니다. 이 두 가지 효과는 타과목 학습에서도 시너지 효과를 내게 되는데요. 자, 결국 자기 주도적인 선행 학습관을 형성하면서 누가 시켜서 학습을 하는 게 아니라 학생 스스로가 주체적으로 학습을 하는 그런 학생이 될 수 있습니다. 결국 초고3은 덕스의 기존 어학 커리큘럼과의 시너지 효과를 극대화하면서 어학, 문법, 수능 내신을 동시에 학습할 수 있는 차별화된 학습 시스템을 제공합니다. 자, 이는 학생 유지율을 높이고 재원생을 증가시키면서 학원 경쟁력을 강화시키게 되는데요. 자, 궁극적으로는 학원 성장의 동력이 되고 학원의 수익을 극대화시키게 됩니다. 덕스의 브랜드 파워와 탄탄한 어학 커리큘럼 그리고 초고3과 함께라면 원장님의 성공 반드시 이루어집니다. 커리큘럼에 대해 잘 들으셨나요? 아마 이 설명회를 들으면 들을수록 덕스 감행에 대한 확신이 깊어지셨을 거라 생각이 듭니다. 세 번째 파트는 제가 설명을 드릴 예정인데요. 인사드리겠습니다. 덕스 감행사업본부의 박한울 팀장이라고 합니다. 네, 세 번째 파트에서는 어떻게 생각하면 우리 원장님들께서 더 궁금해하시고 그리고 어떻게 보면 더 유용한 그런 내용들에 대해서 설명을 드릴 건데요. 세 번째 파트 같은 경우에는 덕스의 가맹금과 그리고 가맹 조건 그리고 본사에서는 어떤 지원을 하는지 이런 부분들에 대해 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 우선 덕스의 가맹금입니다. 덕스의 가맹금은 9,900만 원입니다. 9,900만 원 비싸 보이시나요? 그런 생각이 드셨다면은 제가 우리 원장님들께 질문을 하나 드려야 될 것 같습니다. 우리 원장님들 오늘 무엇을 사가셔야 되나? 이 부분에 대해서 조금 제가 말씀을 드려야 될 것 같은데요. 이미 저희 덕스에 대해서 찾아보시고 정보공개서를 보시는 원장님들께서는 그런 생각을 하실 거예요. 영어표지료 그리고 오픈교육비로 이렇게 9,900만 원을 주는 거 아니냐. 그런데 우리 원장님들은 오늘 이 영어표지료 그리고 오픈교육비를 사러 오신 게 아닙니다. 우리 원장님들께서는 1개월 동안 300명의 학생이 시험을 보게 할 만한 브랜드 파워 그리고 12년 53단계로 탄탄하게 갖춰져 있는 커리큘럼 그리고 마지막으로 70명 규모의 학원을 1년간 500명 규모의 대형 학원으로 키울 수 있었던 덕스의 노하우를 사러 오셨습니다. 그렇습니다. 우리 원장님들은 성공을 앞당기는 시간을 사러 오셨다고 생각하시면 될 것 같습니다. 흔히들 말하죠. 시간은 금입니다. 사실 여기 지금 이렇게 모여서 이 설명회를 보고 계신 우리 원장님들께서는 40명, 50명 규모의 중소규모 프랜차이즈를 사러 오신 건 아닐 거라 생각이 듭니다. 사실 지금 오늘 PT를 진행하고 있는 저희 팀장님들 그리고 원장님들 같은 경우는 덕스에서 근 10년간 근무를 하시면서 다들 학원을 직접 운영을 한 경험들이 있으신데
저도 대치 캠퍼스, 서초 캠퍼스, 그리고 분당 캠퍼스까지 학원을 직접 운영을 하면서 우리 원장님들과 똑같은 고민을 한 경험이 있습니다. 어떨 때는 원어민 선생님과 의사소통을 하면서 어떻게 하면 학생들한테 조금 더 쉽게 가르칠 수 있나 고민을 한 적도 있고요. 학생들을 직접 옆에 두고 공부를 가르치면서 학습 효율성을 높이기 위해서 고민을 한 적도 있습니다. 가끔은 저도 계획했던 클래스 통폐합이 잘 안 돼가지고 학생 인원, 재등록률에서 고민을 한 적도 있거든요. 그렇기 때문에 오늘 이 자리에서는 저희가 그동안 모았던 여러 시행착오 중에서 성공할 수 있는 그런 노하우들을 저희가 제공을 할 예정입니다. 자, 다음은 덕스의 가맹 조건 중 하나인 인테리어에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 덕스학원은 인테리어를 자율시공으로 진행하고 있습니다. 자율시공으로 진행을 한다는 게 방관을 한다는 게 아니라 저희가 디자인 패키지를 다 제공을 하고 있고요. 그리고 그에 맞는 컨설팅도 진행을 하고 있습니다. 그래서 우리 원장님들께서 저희가 제공하는 인테리어 업체와 비교 견적도 내보실 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 그럼 실제 덕스학원 저희 가맹원들이 어떻게 인테리어를 진행하고 있는지 실제 사진을 보면서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 인테리어를 보셨을 때 어떤 생각이 드시나요? 아마도 굉장히 학구적이고 뭔가 이 학원에 오면은 되게 공부를 잘할 것 같은 그런 느낌이 드셨을 거예요. 맞습니다. 저희는 인테리어 자체도 학생들이 조금 더 학습에 집중할 수 있도록 지금 구성을 하고 있습니다. 실제 저희 가맹 미팅을 진행하신 우리 원장님 에피소드 하나 들려드리도록 할게요. 사실 그 가맹 미팅을 토요일 날 진행을 하다 보니까 저희가 입학 테스트와 입학 설명회가 진행되는 날이었거든요. 그래서 그 원장님을 따라온 자제분이 따라와가지고 테스트를 보게 되었습니다. 근데 집에 가는 길에 그런 이야기를 했다고 하더라고요. 아빠, 학원을 하려면 이렇게 멋진 삐까뻔쩍한 학원에서 학원을 운영했으면 좋겠다. 그 학생이 5학년 학생이었는데 그 5학년 학생도 아는 것을 우리 학부모님들께서 모르실까요? 맞습니다. 이 인테리어 자체도 우리 재원생들과 그리고 학부모들에게 자부심으로 다가갈 것입니다. 자, 그 다음은 홍보입니다. 홍보 같은 경우도 자율적으로 진행하고 있는데 이 자율적으로 진행한다고 해서 저희가 아무 도움을 드리지 않는 게 아니라 실제로 디자인을 드리고 있고 그리고 각 매체별로 그리고 지역별로 어떻게 하면은 더 효율적으로 홍보를 할 수 있는지 그런 효율 극대화를 할 수 있는 방법들을 제시할 예정입니다. 두 번째로 홍보입니다. 덕스학원에서 홍보를 어떻게 진행하는지 설명을 드리도록 하겠습니다. 덕스학원은 홍보를 자율적으로 하실 수 있도록 지원해 드리고 있는데 이것도 마찬가지로 저희가 따로 방관을 한다는 게 아니라 디자인을 다 제공을 하고 있고요. 매체별 디자인 그리고 지금까지 여러 개의 원을 오픈시키면서 사실 지역별로 그리고 매체별로 저희가 성공을 시켰던 홍보를 성공시켰던 그런 노하우들을 제공을 함으로써 우리 원장님들이 효율 극대화를 누릴 수 있도록 저희가 제시하고 그리고 원장님들과 상의할 예정입니다. 실제 홍보 어떻게 진행되는지 보여드릴 예정인데요. 이렇게 버스를 토대로 현수막 토대로 홍보를 진행을 하기도 하고요. 그리고 맘카페에 이제 어떻게 하면은 저희 시험을 볼 수 있는지 이런 시안들을 들여가지고 업로드할 수 있도록 지원을 드리기도 하고요. 그렇다면 실제로 맘카페 사례 하나 보여드리도록 하겠습니다. 이건 지금 영통 캠퍼스 이제 맘카페인데요. 지금 보시면 아시겠지만 조회수가 4,000회입니다. 저희가 글을 올리자마자 사실은 이틀 만에 2,000회가 되고 한 4일째 됐을 때 조회수가 4,000회가 됐었는데요. 그러면은 지금 이런 맘카페 반응을 한번 보도록 하겠습니다. 지금 보시면 영통 캠퍼스가 생겼을 때 이런 내용들 보이시는데 동탄 라이딩 고민하다가 말았는데 오는군요. 분당까지 가서 레테만 보고 왔다. 이런 내용들이 있는데 이런 내용들을 봐서 저희가 덕스어학원이 이미 30개 이상 오픈이 되어 있다 보니까 얼마나 많은 학부모들이 덕스어학원을 이미 알고 있다는 부분들을 확인할 수가 있습니다.
자, 이런 학부모님들의 반응을 봤을 때 이미 덕스 어학원을 알고 있다라는 그런 반증이겠죠. 사실 저희는 대치 덕스 어학원을 운영을 하면서 이렇게 탄탄하게 전국적으로 이미 학부모님들 뇌리에 박혀 있다라는 의미가 될 것 같습니다. 따라서 홍보를 할 때 이미 알려져 있다라는 부분들을 마음껏 활용을 하실 수 있을 것입니다. 실제로 지난 2년간 저희가 20개 정도의 원을 오픈을 시켰는데요. 실제 운영되고 있는 원들을 보면은 최상위권 학생들이 입학을 하여 이미 잘 다니고 있습니다. 그리고 저희는 이런 노하우나 이런 특성을 토대로 우리 원장님들께서 최상의 홍보를 할 수 있도록 지원을 할 예정입니다. 자, 그렇다면 덕스의 가맹 조건에 대해서 들어보셨는데요. 그럼 우리 원장님들께서 가장 궁금해하시는 도대체 덕스 본사에서는 어떤 지원을 해드리는지 그런 부분들에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희 덕스 어학원은 사실 20대 후반부터 60대까지 다양한 원장님들께서 학원을 운영하고 계십니다. 근데 그런 원장님들과 같이 발맞춰서 오픈을 준비를 하다 보면 우리 원장님들이 가장 힘들어 하시는 거 바로 구인인데요. 그런 구인 덕스와 함께하면 어려울 게 없습니다. 그래서 덕스에서 어떤 지원을 하는지 설명을 드릴 건데요. 우선 채용과 인사관리 지원을 해드릴 예정입니다. 누구를 어떻게 어떤 조건으로 뽑아야 되는지 덕스에서는 그 기준을 제공을 하고 있습니다. 따라서 실제 구인을 진행을 하실 때 오픈 초기에 저희 덕스 본사에서는 구인 사이트에 이런 구인 공고를 올려드리고 그리고 그런 이력서들에 대해서 덕스에 적합한 인재인지 평가를 해서 우리 원장님들께 피드백을 드리고 있고요. 그뿐만 아니라 원어민 같은 경우는 사실 덕스에 가장 적합한 선생님을 저희가 1차 인터뷰를 토대로 우리 원장님들께서 조금 더 손쉽게 고를 수 있도록 채용할 수 있도록 지원을 해드리고 있습니다. 따라서 오픈 멤버 구인은 덕스와 함께 쉽게 할 수 있다라는 부분들 강조를 드리고 있습니다. 저희가 제공하는 이런 표가 있는데 사실 저희가 채용을 할 때 그런 기준들 그리고 조건들에 대해서 설명을 해놓은 것이거든요. 그래서 구인을 할 때 참고를 하시면 더 좋을 것 같습니다. 자, 두 번째 지원은 바로 설명회 지원입니다. 본사에서는 설명회를 지원을 하고 있는데요. 실제 설명회 어떻게 진행되는지 영상을 보시면서 저희가 설명을 드리도록 하겠습니다. 본사에서는 이렇게 오픈 시에는 강당 같은 것을 빌려서 커다랗게 설명회를 지원을 하고 있는데요. 그런데 총 4회 지원을 하고 있습니다. 사실 그런 생각을 하실 수도 있어요. 나도 설명회를 잘하는데 굳이 이렇게 설명회를 지원해주는 이유가 뭘까라고 생각을 하실 수도 있는데요. 사실 레벨링에서 시간표 세팅까지 같이 진행이 됩니다. 그래서 저희 직원들, 저희 팀장들 뿐만 아니라 직원들이 같이 설명회 지원을 하면서 우리 원장님들께서 BP에 가장 빠르게 도달할 수 있는 그런 시간표 세팅을 할 수 있도록 지원을 해드리고 있습니다. 자, 세 번째는 교육 지원입니다. 교육 지원 같은 경우는 매월 정기 교육을 진행을 하고 있습니다. 온라인 정기 교육 진행을 하고 있는데요. 그래서 시기별로, 직군별로 우리 원장님들과 직원들이 다시 교육을 받았지만 까먹을 수 있는 부분들을 리마인드 함으로써 뭔가 빠지는 것들이 없도록 계속 관리를 하고 있습니다. 그래서 익숙해질 때까지 재교육을 진행을 한다고 생각을 하시면 되는데요. 실제 저희 영상 업로드되어 있는 자료들인데요. 지금 여기 보시면 아시겠지만 학원 컴플레인 상담법에서부터 예비처 모집, 핵심 전략 등 다양한 내용들에 대해서 시기별로, 직군별로 필요한 그런 교육들에 대해서 매월 1회씩 온라인 중 교육을 실시를 하고 있습니다. 그래서 익숙해질 때까지 그리고 몸에 익을 때까지 재교육을 시킨다고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 지금까지 저는 많은 원을 오픈을 시켰습니다. 그리고 오픈을 시키면서 사실 그런 생각을 해봤어요. 우리 원장님들이 다 BEP가 넘어서 성공을 하고 있지만은 원장님 중에서 조금 더 빠르게 성공하신 분들의 공통점은 무엇일까? 그 부분에 대한 설명을 드리고 싶은데요. 우선 첫 번째, 우리 원장님들 확신이 있으셨습니다. 덕스 프로그램으로 내가 성공할 수 있다는 그런 확신이 있으신 분들이 조금 더 빠르게 성장하고 성공하실 수 있었던 것 같고요. 두 번째는 바로 교육 철학입니다. 덕스가 가지고 있는 교육 철학은 저희가 교육 시에 같이 공유를 할 것인데
이런 교육 철학들을 함께 공유하신 분들, 한 방향을 보고 나서 가신 분들이 조금 더 빠르게 성공하셨습니다. 그리고 세 번째는 적극적인 운영입니다. 개원 초기에 원장님들 더 발로 뛰시면서 우리 학생들과 면담하고 학부모들과 끊임없이 소통하신 분들이 조금 더 빠르게 성공할 수 있었습니다. 자, 이렇게 확신 교육 철학, 적극적인 운영에 대해서 설명드렸는데, 그럼 원장님들께서는 그런 생각이 드실 거예요. 그럼 덕스 본사에선 어떤 걸 지원을 해주는 거냐? 내가 다 하는 것 같은데 라는 생각을 할 수 있을 것 같은데요. 저희 덕스에서는 지금까지 이 가맹 사업을 운영하면서 성공했던 노하우를 토대로 우리 원장님들이 더 빠르고 쉬운 길로 가실 수 있도록 도움을 드릴 예정입니다. 마지막으로 저희 성공의 노하우에 누구보다 공감하시는 우리 울산 캠퍼스의 한지숙 원장님의 영상을 보면서 이번 사업 설명회를 마무리 짓도록 하겠습니다. 덕스의 커리큘럼은 좋아요. 남들이 따라할 수 없는 교재를 저만 쓸 수 있다는 거는 전 제일 큰 부분인 것 같아요. 본사에서는 이런 교재 연구에 대한 것들도 많이 정말 신경을 써서 노력을 하시는 것 같고, 그러다 보니까 교재에서 오는 전문성을 기반으로 커리큘럼이 사실 상당히 유기적으로 짜여져 있잖아요. 그러다 보니까 제가 커리큘럼을 잘 이해했을 때 교육에서 나올 수 있는 깊이감이 상당히 저는 만족스러웠습니다. 우리 긴 시간 동안 소중한 시간을 내주셔서 저희 사업 설명회를 들어주신 우리 원장님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 설명회 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.